그림 자체는 아주 깔끔하게 이쁘죠? 그림 그릴 때 사실 제일 좋은 그림은 밑에 피규어 캡션 없이 그냥 그림만 봐도 모든 게 이해되는 게 가장 좋죠. 물론 그렇게 항상 그릴 수 있는 건 아니겠지만 그 다음에 중요한 거는 정확한 내용을 전달하는 게 가장 좋죠. 그 다음에 생각해야 될 게 최대한 간결하게 그리는 게 좋겠죠. 복잡하면 바람직하지 않고 그 다음에 추가로 덤으로 좋은 거는 그림이 이쁘면 좋겠죠. 그런 거를 다 고려를 해야 되고 그다음 피규어 캡션을 할 때 중요한 점은 그림에 있는 것들을 명확하게 다 설명을 해야 된다는 거죠. 그림에 있는데 뭐가 뭔지 설명이 잘 안 돼 있으면 안 된다. 먼저 A에 대해서 보면 A는 crystal structure of HbICO2 and an enlarged view of the heme group and the his 101 residue. 그러니까 bottom, top, 그러니까 bottom이 있고 enlarged view 돼 있다는 게 표시가 되어 있기 때문에 아무 문제가 없죠. 좋습니다. The C helix with the CD loop, the E helix and the F helix are indicated with green, red, and blue colors respectively. 그러니까 각각이 green, red, blue 이 컬러들이 있죠. 요것들을 설명해 놓은 겁니다. 좋습니다. 그 다음에 이 그림을 그린 목적을 간단하게 표현을 하고 있는 것 같아요. The photodissociation of a ligand molecule, which is bound to a heme group, induces the structural transition of the heme and the overall protein called the RT transition. 이렇게 간단하게 설명을 하고 있습니다. 좋습니다. 그 다음에 B, 여기 B가 있죠. B, femtosecond TRXSS data from minus 4.6 picosecond to 100 picosecond. 그림에 보면 마이너스 4.6 picosecond 있고 마지막에 100 picosecond 있으니까 어느 정도 다 잘 설명이 됐다고 할 수 있죠. 자, for clarity, high Q region with Q larger than 0.2 inverse angstrom is scaled by 3. 그러니까 이 부분은 이제 약간 모호합니다. scaled라고 하면 스케일을 바꿨다는 3만큼 바꿨다는 건데 scaled up을 했는지 scaled down 했는지 말해줘야 되겠죠. 문맥상 clarity 뭔가 좀 더 잘 보여주기 위해서 scaled 했다고 하니까 아마도 scaled up 했을 가능성이 많죠. 그러면 scaled up이라고 적어줘야 되겠죠. 이게 그 다음 봅시다. CD 자, CD 아마도 CD 이게 C고 아마 D일 텐데 표시가 안 돼 있죠. 이게 이제 문제인 거죠. 이런 실수는 하면 안 되겠죠. CD 표시가 되어 있습니다. 그래서 CD가 이제 비슷한 그림인데 두 개를 동시에 설명하는 거죠. 먼저 그림을 보면 여기 X축이 마이너스 5에서 100이고 여기에 X축은 마이너스 2에서 6, 즉 이 앞쪽을 확대했다는 걸 이제 이 그림을 보면 이미 알 수가 있는데 피규어 캡션을 보면 The first RSV black circles 여기 black circle 있죠. 좋습니다. Of SVD results and its experimental fit red line 있죠. 좋습니다. 그리고 이 안에도 레전대로 표시를 하고 있어요. Are plotted for C the full 이게 the full이고 D the early time domains. 그러니까 이게 full range이고 이게 early time domains라는 거죠. The first RSV scaled by its singular value. 그러니까 뭔가 보면 이 RSV랑 S1을 곱해놨다는 건데 아마 singular value가 S1이겠죠. 그러면 이제 여기 S1이 설명이 안 돼 있으니까 뭐 우리가 유추할 수는 있겠지만 뭐 가로 열고 S1이라고 적어줘도 되겠죠. 이해가 되니까 적어줘도 되지만 그 다음에 여기도 이제 scaled by 했는데 이것도 scaled up인지 scaled down인지 헷갈리는 거죠. 곱해졌으니까 아마도 scaled up이겠죠. 근데 이런 경우에는 scalled라는 말보다는 이게 곱해졌으니까 그냥 multiplied by 그럼 맞겠죠. The first RSV multiplied by its singular value was fitted with a kinetic function which is convoluted with an instrument response function with 800 femtosecond full width half maximum FWHM. The kinetic function consists of an exponential decay function with a time constant of 9.3 picosecond and damped cosine function with damping time constant of 530 femtosecond and wave number of 14.5 wave number. 네, 좋습니다. 이거는 두 번째 그림인데 일단 그림 자체는 굉장히 깔끔하게 이쁘죠. 그리고 여기는 A, B, C, D, E 레이블이 잘 되어 있고 그 다음에 피규어 캡션을 보면 A는 a kinetic model for the initial response of HB upon photoexcitation. The first reaction intermediate I0가 여기 표시가 되어 있는데 그게 뭔지 여기 설명이 되어 있죠. 그 다음 I1 여기 설명되어 있죠. 이건 잘 문제가 없는 것 같아요. 그 다음 B relative population profiles of I0 and I1 calculated based on the sequential kinetic model. Black and red lines. 여기 black and red line이 있죠. 그리고 이 안에도 이렇게 레전드로 설명이 되어 있죠. 좋습니다. Optimized populations of each reaction intermediate at each time delay are marked with open squares. 여기 보면 open squares가 있죠. 그러니까 여기 있는 모든 요소들이 잘 설명이 되어 있습니다. 그 다음에 C. A species associated difference scattering curves of I0 and I1. 여기도 이렇게 잘 레이블이 되어 있고 The SAD curves were calculated by taking a linear combination of the first and second LSVs of SVD results. 사실 뭐 이거는 설명 안 해줘도 되지만 최근 논문들을 쓸 때 피규어 캡션의 경향이 피규어 캡션만 읽어도 글이 어떤 내용, 논문의 내용을 어느 정도 다 이해할 수 있도록 하는 경향이 있습니다. 왜냐하면 사람들이 피규어 캡션만 읽기 때문에 바쁘기 때문에 그래서 피규어 캡션만 읽고도 어느 정도 이해할 수 있도록 쓰는 경향이 있습니다. 그래서 이렇게 길게 쓴 것 같고요. For clarity,
For clarity, a high Q region with the Q larger than 0.2 was scaled by 3. 자, 여기도 아까처럼 scaled up 하든지 down 하든지 써줘야 되겠죠. 자, 그 다음 D, the SAD curve of I0. 여기 보면 이제 여기에 SAD라고, SADS라고 약을 써주었기 때문에 이렇게 써도 아무 문제가 없죠. Of I0, black, and theoretical difference scattering curves of 115 candidates, other colors. 잘 설명이 되어 있죠. For clarity, a high Q region with Q larger than 0.2 is scaled by 3. 자, 여기도 마찬가지로 up, down 써줘야 될 것 같고. 근데 이제 여기 보면 일관성이 없다는 게, 여기 보면 여기는 was 완벽히 똑같은 문장인데 여기는 was scaled, 여기는 is scaled. 이상하죠? 여기는 과거형, 여기는 현재형. 이거는 이제 수정을 해야 될 것 같아요. 그냥 여기를 현재형으로 바꾸면 될 것 같아요. 자, 그 다음에 E, displacement plots of initial structures and candidate structures. 여기 initial structures, candidate structure 여기 표시가 되어 있으니까 좋습니다. 아니면 여기에다가 left, right라고 해줘도 되겠죠. 자, for each subunit, the displacement was calculated as the change in the distance from I1 쭉 이렇게 설명을 해놓는 거죠. 이것도 아까 말했던 것과 똑같이 사실은 이 문장은 없어도 큰 무리가 없겠죠. 본문에서 만약에 설명을 해준다면. 그래서 나중에 글자 수를 줄여야 될 때는 여기서 없애고 본문에 설명을 해주든지 해야 되겠죠. The displacement plots calculated for the two subunits were averaged for displacement plots of the initial structures. 여기도 마찬가지예요. 여기도 사실 이 내용은 그냥 self-contained 되기 위해서 여기 자세히 설명해 놓은 거죠. 나중에 글자 수를 줄여야 될 경우에 여기서 줄이는 것을 생각해 볼 수 있습니다. The labels of the helices are shown at the top of the plot. 그러니까 위에 보면 이게 뭔지 또 설명을 하고 있죠. 그러면 여기에 있는 모든 게 다 설명이 된 거죠. 그리고 이 레이블이 the helix labels follows the helix identification of the Cobox structure PDB code. 여기 PDB 코드에서 사용했던 레이블을 그대로 사용했다라는 것을 여기서 설명을 하고 있습니다. 자, 이게 세 번째 그림인데요. 세 번째 그림을 보면 그림 자체는 굉장히 이쁘죠. 보면 A를 보면 왼쪽에 솔루션, 오른쪽에 인크리스탈, 뭔가 솔루션과 크리스탈을 비교해 놨다는 거고, 그리고 여기에 보면 색깔을 다르게 해서 위쪽이 인터 서브 유닛, 아래쪽이 인트라 서브 유닛, 이렇게 뭔가 두 개 다른 거를 한 그래프에 그려놨다는 걸 알 수가 있고, 그 다음에 여기에 색깔, 빨간색, 파란색이 뭔지 디스턴스 체인지에 따라서 네거티브면 파란색, 포지티브면 빨간색이라는 걸 여기 표시해놨다는 걸 알 수 있죠. 그래서 이 그림만 봐도 뭔가 솔루션과 크리스탈 이 패턴을 보고 우리가 알 수 있겠구나, 뭐가 다르다, 비슷하다 알 수 있죠. 그래서 보면 솔루션과 크리스탈이 일단 눈에 보기에 좀 다르다, 그걸 볼 수가 있어요. 그게 이 저자가 말하고 싶은 바인지는 모르겠지만 일단 그림만 보면 뭔가 좀 다르다라는 걸 알 수가 있죠. 그리고 왼쪽 위는 인터 서브 유닛이고 오른쪽 밑은 인트라 서브 유닛인데 이 두 사이의 패턴을 봐도 완벽한 대칭이 아니죠. 그래서 뭔가 인터 서브 유닛과 인트라 서브 유닛이 다르다는 걸 알 수가 있죠. 그런데 크리스탈에서는 좀 더 대칭인 것 같아요. 이 인터 서브 유닛과 인트라 서브 유닛이 좀 더 비슷한 것 같아요. 상대적으로. 그래서 이미 그림만 봐도 이게 무슨 일을 하고 있구나를 알 수 있는 그림인 것 같습니다. 그래서 이 피겨 캡션을 읽어보면 Average difference distance maps between I0 candidate structures and difference distance maps of crystal structure at 5 nanosecond after photolysis. 그러니까 뭔가 이 두 개를 비교해서 average difference distance map을 나타냈다. 즉, 이 그림 자체는 I0에 대한 거라는 걸 알 수 있죠. 그 다음에 for all difference distance maps, the carboxy structure was used as reference. 보면 이제 reference structure가 이 carboxy structure고 왼쪽에 이제 여기 보면 왼쪽이 in crystal, 왼쪽이 in solution, 오른쪽이 in crystal이니까 여기 보면 왼쪽이 이게 solution structure고 오른쪽이 crystal이라는 걸 알 수 있죠. 근데 이게 여기 좀 명확하진 않아요. 왼쪽이 이거고 오른쪽이 이거라는 게 명확하지가 않아요. 유추할 뿐이에요. 그러니까 이런 걸 명확하게 적어주는 게 좋겠죠. For all difference distance map 이거는 했고, 그 다음에 the upper triangle marked with the magenta line is inter-subunit difference distance map, and the lower triangle marked with the green line is the intra-subunit difference distance map. 이거는 그림 자체도 이미 설명이 잘 돼 있고 여기 캡션도 아무 문제가 없습니다. All difference distance maps are shown with the same color gradient. 이거는 이제 이 왼쪽에는 이 color gradient로 그려져 있다, 그런 것 같습니다. 좋아요. 그다음 B, a schematic for the ultrafast structure change in the termini regions. 그러니까 어떤 끝쪽 부분, 터미니까 끝쪽이니까 N터미널, C터미널에서 있죠. 이 터미널 리전에서의 그 structure change가 어떤지를 보여주기 위한 건데, two possible pathways for the ultra-fast propagation of the structure change to the terminal regions. 여기는 조금 이상하죠. 그냥 명사 오고 그냥 칸마죠. 칸마. The protein quake and non-bounded the contact between 뭐 이렇게 쭉 described. 이게 좀 이제 문법 자체가 좀 틀렸죠. 그러니까 요만큼은 완벽한 문장인데 이 앞에 그냥 그냥 명사가 와 있죠. 요거는 추정을 해야 되겠죠. 근데 여기 저자의 의도는 결국 이 동격으로 쓴 것 같아요. 지금 읽어보면 이거에 two possible pathway가 있는데 그게 프로틴 계획이고 non-bounded contact between 이다. 그럼 여기 굳이 그렇게 말하려면 칸마를 찍어야 되겠죠. 칸마를 찍더라도 약간은 헷갈려요. 근데 여하튼 칸마는 꼭 찍어야 된다. 그걸 동격이라고 해서 말하고 싶으면 칸마를 찍어야 된다.
근데 그림 자체는 지금 뭘 나타내려고 하는지 모르겠어요. 그냥 왼쪽 오른쪽이 다르다 라는 걸 알 수 있고, 뭔가 같은 걸 비교해주면 같은 뷰에서 그려야 될 것 같은데 그렇지도 않고, 그 다음에 여기 터미널 리즌을 보여주겠다고 해서 왼쪽은 N 터미너스, C 터미너스가 뭐 있으니까 뭐 알 수가 있는데, 오른쪽은 뭐 C 터미너스, N 터미너스 안 보이죠? 터미널 리즌을 꼭 보여준다는 느낌이 안 들어요. 그 다음에 여하튼 이 그림 자체로는 뭘 나타내려고 하는지를 알 수가 없어요. 그러니까 이게 뭐 두 개가 있다는 걸 보여주는 건데, 그림 자체에서 뭔가를 보여주고 있지 않기 때문에 이 그림은 그냥 보는 사람으로 하여금 오히려 고개를 갸우뚱거리게 만드는 그림이다 라고 평가를 할 수 있습니다. 자, 이 그림은 이제 네 번째 그림은 일단 그림만 딱 보면 이제 이쁘게 돼 있죠. 그리고 아까 봤던 종류의 그림이니까 이제 사람들이 더 쉽게 이해할 수 있겠죠. 그 다음에 이거에 해당하는 게 이거고 이거에 해당하는 게 이거다라는 걸 눈으로 보면 바로 알 수 있고, 그 다음에 여기에 밑에 보면 프로스 익스펜션에서 뭔가 이렇게 늘어난다는 걸 보여주고, 여기에는 뭔가 줄어든다는 걸 보여주고, 그 왼쪽 오른쪽 둘 다 뭔가 똑같은 이 빨간색 도트로 돼 있는 이 라인이 동일하다는 걸 알 수가 있고, 왼쪽은 이거의 기준으로 해서 뭔가 파란색이 바깥으로 와 있고, 여기는 이걸 기준으로 파란색이 안쪽으로 와 있으니까 뭔가 수축한다는 걸 알 수가 있죠. 그래서 이 빨간 도티드 라인이 그림만 봐도 뭔가 레퍼런스로 양쪽에 동일하게 그려준 거고, 그거에 비해서 이 파란색은 그거에 비해서 익스펜션 돼 있다는 걸 보여주기 위한 거고, 이 파란색은 컨트랙션 돼 있다는 걸 보여주기 때문에 이 그림 자체는 이미 피규어 캡션 읽지 않아도 뭘 나타내려고 하는지를 이미 알 수 있어 아주 좋은 그림이죠. 그래서 피규어 캡션 한번 읽어보면 average difference distance maps of candidate structures at 0.4 picosecond. A는 0.4 picosecond이고 B는 candidate structures at 1.4 picosecond이다. 그러면 아까 그림이랑 비슷한 개념으로 생각을 해보면 여기다 그냥 0.4 picosecond 이렇게 써주고 여기도 1.4 picosecond 적어주면 더 명확하겠죠. The I0 candidate structures were used as reference for each of A and B. The upper triangle marked with magenta line represents. 이건 아까 나왔던 설명과 똑같죠. 그래서 만약에 글자 수를 많이 줄여야 된다. 그러면 triangle 이 설명은 아까 그림 몇 번의 설명과 똑같다 이렇게 적어줄 수도 있겠죠. 단어 수를 줄이고 싶으면. 그 다음에 여기까지는 그림 설명이고요. 자, 밑에 보면 the global structural changes of HBI indicated by difference distance maps, protein expansion A are schematically represented under the difference. 자, 여기를 보면 문제가 뭐냐면은 지금 이거에 대한 설명이 전혀 아직 없네요. 이 그림 자체에 대한 설명이 전혀 없어요. 이 피겨 캡션에. 물론 이 그림 자체는 매우 훌륭한데 피겨 캡션에 이거에 대한 설명이 전혀 없으면 안 되겠죠. 이 설명을 적어줘야 되겠죠.